बंधुगण आपण मानंकु समस्तंकु जन्माष्टमी अनेक अनेक शुभेच्छा एवं अभिनंदन। बंधुगण हिंदू धर्म रे जन्माष्टमी बहुत अधिक महत्व रही अछि। आउ एही जन्माष्टमी परदिन को माने 27 अगस्त मंगलवार दिन नंदोत्सव पालन होता है। तेणु आपण माने 27 अगस्त मंगलवार दिन माने नंद उत्सव दिन केवल एही गोटिए उपाय को करनियंतु। आपण आपणकर घरर झाड़ू तले रखी दियंतु एही गोटिए जिनिस जहाद्वारा आपणଙ୍କ जीवन हेब धनर वर्षा एवं आपणଙ୍କର धन को नहीं जहाँ भी किसी समस्या गुड़िक सबू आपणଙ୍କ जीवन में चालू अच्छी ताहा सबू निश्चय रूप से दूरे जीव। ता पूर्वर बंधुगण आपण मैंने आमर एही भिडियोटी को गोटे लाइक करंतु एवं तले आसुवा कमेंट बॉक्स रे जय श्रीकृष्ण अवश्य लिखि दियंतु। बंधुगण झाड़ू माध्यम प्रत्येक मनुष्य तांको घरर अलिया को बाहर करिथाए एवं एही झाड़ूर एक छोट उपाय आपणଙ୍କ जीवनर समस्त दुख कष्ट को निश्चय रूप से दूर करिथाए। माना जाइथाए जो घरर कोण कोण सफा रही थाए सही घरर वातावरण सबुबेले सकारात्मक रही थाए आउ आपणଙ୍କ घरे किछि भी वास्तुदोष रही न थाए। तेबे बंधुगण झाड़ू सहित जड़ित अनेक गुड़िए रहस्य रही अछि। ता मध्यरु आमे आज आपणଙ୍କୁ एही वीडियो माध्यम रे गोटे खास कथा बा एक खास उपाय जणाइबु। आपण रातिरे एपरी झाड़ू तले केउं जिनिस को रखिदेवे जहा आपणଙ୍କର भाग्य को चमकाई देव एवं झाड़ू लगाइबार विशेष नियम मान रही थाए। जदि सेही नियम गुड़िकर पालन आपण करि पारु नाहंती ताहेले मध्य किछि असुविधा नाही हेले आपणଙ୍କୁ रातिरे एही उपायटी निश्चय करिनेबार अछि एवं एही उपायटी बहुत साधारण अटे। तो बंधुगण चलंतु एही वीडियो रे सेही उपाय संपर्क रे जानिबा। सेथिपई आपण माने वीडियोटी को जमारू स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। जेतेबेले आमे घरर सफा करिथांती सही समय रे माता लक्ष्मींकर कृपा आम उपरे सदा सर्वदा रही थाए। एहा मु एथिपई आपणଙ୍କୁ कहिली काहींकि ना झाड़ू को माता लक्ष्मींकर प्रतीक रूप रे माना जाई थाए। आउ एमिति कहा जाए जदि आपण कौनसी एकादशी तिथि दिन पाखरे थिबा मंदिर रे 3टी झाड़ू आपण नेई सेठारे दान रे दियंती आउ जेतेबेले आपण सही झाड़ू गुडी को दान करंती सही दान को गुप्त दान बोली कहा जाई थाए। भोर हेबा पूर्वरु माने सकाळ हेबा पूर्वरु आपण झाड़ू देई आसीजिवे। आपण चाहिए सही झाड़ूटी व्यवहार करी मंदिरर आपण सफा करी सही स्थान रे छाड़ी सही झाड़ू को चली आसीबे। आउ जदि आपणଙ୍କ घरे बहुत दिन धरी गोटे पुराना झाड़ू को आपण व्यवहार करूछंती ताहाले आपण सही झाड़ू को व्यवहार करंतु नाही। कारण पुराना झाड़ू रे आपण आपणଙ୍କର घरे झाड़ू लगाइबा द्वारा किंबा आपणଙ୍କର घर को सफा करिबा द्वारा आपणଙ୍କର घरे विभिन्न प्रकार वास्तु दोष सबू देखा देई थाए। नुआ नुआ प्रकार वास्तु दोष आपणଙ୍କର घरे सृष्टि होई थाए। आउ जदि जेतेबेले आपण देखिबाकू पाइबे कि आपे आपे आपणଙ୍କର घरर व्यवहार होइतुवा झाड़ू किछि अंश आपे आपे छिंडी खसी पड़े तेबे आपण सही झाड़ू को व्यवहार करंतु नाही। पुराण समय रे लोक माने मंदिर रे सबुबेले झाड़ू दान करुथुले एवं मंदिरर मध्य सबुबेले सफा करुथुले। तेबे आपण जेतेबेले भी मंदिर रे झाड़ू नहीं रखिबे एही गोटिए कथार सेतेबेले ध्यान रखिथिबे जे ब्रह्म मुहूर्त रे ही नहीं माने प्रातः समय रे नहीं सही झाड़ू को दान करिवे किंबा सही मंदिर रे रखि देई आसीबे एवं आपण एही कामटी को विशेष दिन रे करिबा आपणଙ୍କ ପାଇଁ अतिशय शुभ होइथाए। जेमिति कि किछि पर्वपर्वाणी किंबा एकादशी तिथि रे किंबा शुक्रवार दिन रे आपण एही उपायटी को करि परिबे। आउ आमर हिंदू धर्म रे शास्त्र रे झाड़ूर गुप्तदान करिवार अनेक महत्व मध्य रही अछि। किंतु जेउ झाड़ू आपण आपणଙ୍କର घरर अलिया सफा करूछंती किंबा आपणଙ୍କର घरे जेउ झाड़ू आपण व्यवहार करूछंती सही झाड़ू को अन्य काहाकू आपण दियंतु नाही किंबा गुप्त दान मध्य सही झाड़ू को नहीं करंतु नाही। नचेत जदि आपण एपरी करूछंती तेबे आपणଙ୍କ गृहरु माता लक्ष्मी छाड़ी चली जाई थांती। एही कथाटी को आपण माने केबे भी अंधविश्वास बोली भाबिबे नाही बरं एही कथाटी को आपण सदय मने रखिथिबे। आउ मध्य एही कथार ध्यान रखिथिबे जेतेबेले आपण झाड़ू रे आपणଙ୍କର घरर अलिया को सफा करूछंती जदि सही समय रे आपणଙ୍କର घरे खाइबा अइंठा तळे पड़ी थाए तेबे आपण झाड़ू रे सही अलिया को डायरेक्ट काढंतु नाही। सीधा सड़क सही अइंठा को झाड़ू रे आपण खरकी बाहर को काढंतु नाही। आपण प्रथमे सही अइंठा उपरे किछि पानी पकांतु एवं एक कपड़ा आनी प्रथमे सही अइंठा को आपण सफा करि नियंतु। ता परे जाई आपण
ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଯେଉଁ ଝାଡ଼ୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ସେହି ଝାଡ଼ୁରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଘରକୁ ସଫା କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଅଇଁଠାକୁ ଝାଡ଼ୁରେ ବାହାର କରିବା ଅନୁଚିତ ହୋଇଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଝାଡ଼ୁକୁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଆପଣ ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ବାସ୍ତୁଦୋଷର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ପଡ଼ିଥାଏ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ, ସମସ୍ୟା ଏହିସବୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ମଧ୍ୟ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ଧନର କମି ମଧ୍ୟ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଘରକୁ ପୋଛା ଲଗାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ପୋଛା ଜଳରେ ବା ଯେଉଁ ଜଳରେ ଆପଣ ପାଣିରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଘରକୁ ପୋଛୁଛନ୍ତି, ସେହି ପାଣିରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଲୁଣ ପକାନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସ୍ଫଟିକ ପକାନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରର ବାତାବରଣ ଶୁଦ୍ଧ ରହିଥାଏ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ପବିତ୍ରତା ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚି ରହିଥାଏ। ଆଉ ଯେଉଁ ଘରେ ପବିତ୍ରତା ରହିଥାଏ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପବିତ୍ରତା ରହିଥାଏ, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ସଦୟ ଆନନ୍ଦ ଭରି ରହିଥାଏ ଏବଂ ଖୁସି ଭରି ରହିଥାଏ। ସେହିପରି ମଧ୍ୟ ପୁରୁଣା ମାନ୍ୟତା ରହି ଆସିଅଛି କି ଆପଣ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ପୋଛା ଲଗାଇବା ଉଚିତ ହୋଇନଥାଏ। ସପ୍ତାହର 7ଟି ଦିନ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ଆପଣ ଏହି ଗୋଟିଏ ଦିନ ଧ୍ୟାନରେ ରଖନ୍ତୁ କି ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆପଣ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଘରକୁ ପୋଛା ମାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଗୁରୁବାରର ବ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ବୁଧବାର ଦିନ ରାତିରୁ ଆପଣଙ୍କର ଘରକୁ ପୋଛା ଲଗାଇଦେବେ। ହେଲେ ଏହି କଥାର ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଗୁରୁବାର ଦିନ କଦାପି ବି ଆପଣଙ୍କର ଘରକୁ ପୋଛା ଲଗାଇବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁବାର ଦିନ କୌଣସି ଅଧିକ ଜରୁରୀ ପଡ଼େ ଆପଣଙ୍କର ଘରକୁ ପୋଛା ଲଗାଇବା ପାଇଁ, ତେବେ ଆପଣ ଯେଉଁ ପାଣିରେ ଆପଣଙ୍କର ଘରକୁ ପୋଛିବେ, ସେହି ପାଣିରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ହଳଦୀ ଆପଣ ପକାଇ ପାରିବେ। ଆଉ ଶେଷରେ ଆପଣ ସେହି ପାଣିରେ ଆପଣଙ୍କର ଘରକୁ ପୋଛା ଲଗାଇବେ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦୋଷ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଝାଡ଼ୁର ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଅନେକ କିଛି କଥା ରହିଛି, ଯାହାକୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖିବା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ଝାଡ଼ୁକୁ ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଖୋଲା ଜାଗାରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅନେକ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, ଝାଡ଼ୁ ଲଗାଇ ସାରିବା ପରେ ତାକୁ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଘରର ବାହାରେ ରଖିଦିଅନ୍ତି କିମ୍ବା ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ପଡ଼ୁଥିବ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦିଅନ୍ତି। କିମ୍ବା ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁଠାରେ ଝାଡ଼ୁ ଲଗାଇଲେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ସେହି ଝାଡ଼ୁକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସନ୍ତି। ହେଲେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ଝାଡ଼ୁକୁ ଖୋଲା ଜାଗାରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଝାଡ଼ୁକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ଘରର କୌଣସି କୋଣରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଘରର କୌଣସି ରେକ୍ ତଳେ ରଖିପାରିବେ। ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଆପଣ ସଦାବେଳେ ଝାଡ଼ୁକୁ ଲୁଚାଇକି ଏବଂ ଶୁଆଇ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏପରି ଭାବରେ ରଖନ୍ତୁ ଯେପରି କୌଣସି ବାହାର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ନଜର ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଝାଡ଼ୁ ଉପରେ ନ ପଡ଼େ। ଯେଉଁ ପ୍ରକାରରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଧନକୁ ଲୁଚାଇ ରଖିଥାନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଝାଡ଼ୁକୁ ଲୁଚାଇ ରଖନ୍ତୁ। ସବୁବେଳେ ମଧ୍ୟ ଲୁଚାଇ ରଖନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଏହାକୁ ଅଶୁଭ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ମାନାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥାନ୍ତି, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ କେବେ ବି ଝାଡ଼ୁକୁ ଲୁଚାଇ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଝାଡ଼ୁକୁ ମଧ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଝାଡ଼ୁକୁ ନେଇ ରଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଅନ୍ନ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସରିବାକୁ ଲାଗିବ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଅସୁବିଧା ସବୁବେଳେ ଦେଖାଦେବ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଏହି କଥାର ଧ୍ୟାନ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଝାଡ଼ୁ କିଣି ଆଣିଲା ବେଳେ ତୁରନ୍ତ ସେହି ଝାଡ଼ୁରେ ଘର ସଫା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେହି ନୂଆ ଝାଡ଼ୁର ମୁଠିରେ ବା ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଧରି ଝାଡ଼ୁ କରନ୍ତି, ସେହିଠାରେ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଧଳା ସୂତା ବାନ୍ଧନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣ ସେହି ଝାଡ଼ୁକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ରହିଥାନ୍ତି। ତା ସହିତ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଝାଡ଼ୁରେ ଏକ ଛୋଟ ଉପାୟଟିଏ କରାଯାଇଥାଏ, ଯାହା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆରମ୍ଭରୁ କହି ଆସୁଅଛୁ। ଆଉ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ଦିନ କରିପାରିବେ। କାହିଁକି ନା ନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ଏକ ପବିତ୍ର ଏବଂ ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଗଣାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଯେଉଁ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ପବିତ୍ର ଦିନରେ କରାଯାଇଥାଏ, ଶୁଭ ଦିନରେ କରାଯାଇଥାଏ, ସେହି ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକର ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ସେହି ଝାଡ଼ୁକୁ ଆଣି ଆପଣଙ୍କ ଘରର କବାଟ ପଟରୁ ଭିତର ପଟରୁ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଏହି କଥାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଝାଡ଼ୁଟିକୁ ରଖୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଛିଡ଼ା କରି ରଖିବେ ନାହିଁ, ବରଂ ସେହି ଝାଡ଼ୁକୁ ଆପଣ ଶୁଆଇ କରି ରଖିବେ। ଆଉ ସେହି ଝାଡ଼ୁ ତଳେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଜିରା ଆପଣ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜିରା ତ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଥିବ, ଯାହାକୁ ଆପଣମାନେ ରୋଷେଇରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଅଧିକ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, 2ରୁ 4ଟି ଦାନା ରଖିବେ। ଆଉ ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଝାଡ଼ୁ ଲଗାଇବେ, ସେତେବେଳେ
ଆପଣ ସେହି ଜିରାକୁ ମଧ୍ୟ ଝାଡ଼ୁରେ ବାହାର କରିନେବେ। ଆଉ ଏହି ଉପାୟଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ରାତିରେ ହିଁ କରିବାକୁ ହେବ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବି ଝାଡ଼ୁକୁ କବାଟ ପାଖରେ ନେଇ ରଖିବେ, ଆପଣ ତାକୁ ରାତିରେ ହିଁ ରଖିବେ, ଦିନରେ କେବେ ବି ରଖିବେ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ରଖିଥିବେ, ଯେତେବେଳେ ଯଦି କୌଣସି ଛୋଟ ପିଲା ଝାଡ଼ୁ କରିବାରେ ଲାଗନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ସୂଚନା ମିଳେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ କୌଣସି ନୂଆ କୁଣିଆ ଆସିବାରେ ଥାଏ। ବେଳେବେଳେ ଆମର ପାଦ ମଧ୍ୟ ଝାଡ଼ୁ ଉପରେ ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ, ଯାହା ଅଜାଣତରେ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ହେଲେ ଏହାକୁ ଅଶୁଭ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଝାଡ଼ୁକୁ ଛୁଇଁ କ୍ଷମା ମାଗି ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଝାଡ଼ୁରେ କାହାକୁ ବାଡ଼ାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅନେକ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ମଜାକରେ ଝାଡ଼ୁରେ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ବାଡ଼ାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି, ହେଲେ ଆପଣମାନେ ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଅଶୁଭ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ସେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ମନୁଷ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାଡ଼ାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଅଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଘରୁ କେଉଁଠାକୁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ସମୟରେ ଝାଡ଼ୁ କରିବା ଉଚିତ ହୋଇନଥାଏ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବିଶେଷ କାମରେ ବାହାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସେହି କାମରେ ସଫଳତା ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ଘରୁ ଯିବା ପରେ ଝାଡ଼ୁ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ। କମ୍ ସେ କମ୍ ଅଧଘଣ୍ଟାଏ କିମ୍ବା ଘଣ୍ଟାଏ ପରେ ହିଁ ଝାଡ଼ୁ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ଆଉ ଝାଡ଼ୁକୁ କେବେ ବି ଛିଡ଼ା କରି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଅଶୁଭ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ଦୁଇଟି ଝାଡ଼ୁକୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତାକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କରି ରଖନ୍ତୁ। ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ବିନା କାରଣରେ ଝଗଡ଼ା ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନୂଆ ଘରକୁ ସିଫ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପୁରୁଣା ଝାଡ଼ୁକୁ ନେଇ ସେହି ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବରଂ ମାର୍କେଟରୁ ନୂଆ ଝାଡ଼ୁ କିଣିକରି ଆଣି ଆପଣ ସେହି ଘରକୁ ନିଅନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗୃହ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ହାତରେ ତୁଳସୀର ଗଛ, ଦ୍ୱିତୀୟ ହାତରେ ଝାଡ଼ୁକୁ ଧରି ଆପଣ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରରେ କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ଢାଳରେ ଆପଣ ଜଳ ଧରି ପ୍ରବେଶ କରିବା ଉଚିତ। ଏପରି କରିବା ଅତିଶୟ ଶୁଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଲାଗି ରହିଥାଏ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ଝାଡ଼ୁ ସହିତ ଜଡ଼ିତ କିଛି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲାଇକ୍ କରି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥି ଏବଂ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ କରିନେବେ। ତା ସହିତ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ବାସ୍ତୁ ଟିପ୍ସ ଉପରେ ଏବଂ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମର ଏହି ବାସ୍ତୁ ଟିପ୍ସ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିନେବେ।